करता है भी जीवन का हर काम जिहड़ा है वो समय के मुताबिक संपूर्ण हो जाए। जे बच्चा अपने जीवन की संसारिक एजुकेशन आरंभ करता है, उनके लिए संसारिक मापदंड है भी बच्चा जदों 5 साल का हो जाएगा वो पहली क्लास अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर दाखला ले सकता है। मापे यत्न करते हैं उनका समा उनके जीवन का वो अमोलक घड़ियां किते व्यर्थ ना हो जाए। बड़े सुचजे ढंग के नाल अपने बच्चे के बचपन के अंदर उनकी संसारिक इस एजुकेशन का ध्यान रखते हैं, समय पे उनका एडमिशन कराते हैं। क्योंकि जे 1 साल भी वो जीवन के विच पिछे रह गया, 1 साल हो सकता है उन्होंने जीवन के अंदर किहड़े मुकाम तो जान तो रोक दे। इस करके समय की वैल्यू जिहड़ी है वो हर बंदा जिहड़ा है संसार विच समय की नज़ाकत मुताकद है। असी संसार का कोई काम करना होवे, जिहड़ा काम अज करने वाला है असी यत्न करते हैं जिन्नी छेती हो जाए, कभी उन्होंने कीते करने वाले काम को असी कल ते नहीं छड्डदे भी नहीं, कल आएगी तो फिर कर लवांगे। हाँ, जिहड़ा जरूरी नहीं उन्होंने बंदा 2 दिन भी टाल सकता है, 4 दिन भी टाल सकता है, 10 दिन भी टाल सकता है, पर जिहड़ा काम जरूरी है उन्होंने कभी टालिया नहीं जाता। उस काम को इंसान यत्न करता है भी जिन्नी जल्दी हो सके उन्होंने नबेड़ दे। धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी कहती है, भलिया तेनू मालक ने यह मनुखा जीवन एक अवसर दिता है। देखो बाणी में सतगुरां ने इस मनुखा जीवन की कीमत की बड़ी गल की है। सब कहते हैं दुनिया ते बहुत कीमती तो कीमती चीज़ां ने जिन्हां दी कीमत लखां करोड़ां अरबां खरबां के अंदर हो सकता है। कुछ ऐसियां भी कीमती चीज़ां होण जिन्हां दी कीमत शायद कोई मुल्क कोई इंसान ना दे सके, पर फिर भी हर संसारिक वस्तु का किते ना किते जाके कोई अंत है, कोई कीमत है। पर धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहते हैं जिहड़ा तेनू मनुखा जीवन मिले, सतगुर कहते हैं इस मनुखा जीवन का कोई भी कीमत नहीं, ये बेअंत कीमती दुर्लभ है। देखो बाणी विच सतगुर ने बड़ी थावां ते दुर्लभ शब्द करके वरते, मानक जन्म दुर्लभ है होए ना बारे बार। गुरु नानक साहब जी कहते हैं मानस जन्म दुर्लभ गुरमुख पाया, मन तन होए जो लंब जे सतगुर पाया। पातशाह कहते हैं बहुत कीमती है। वैसे इसकी कीमत की समझ उस दिन आती है जिस दिन बंदा शरीर के किसी अंग तो नकारा हो जाए, जिस दिन इनके शरीर का कोई अंग काम करना छड्ड दे, फिर ये जो थां थां ते भटकदा है ना, फिर इनू समझ भी आती है कि जे किते समा रहिंदिया मैं इस चीज़ को समझ लेंदा। मैनू बहुते लोगों ने समझाया सी ये ना कर, पर मैं नहीं मनिया। जे किते समा रहिंदिया मन लेंदा उस वेले बंदे को फिर बड़ा पछतावा होता है। मेरे कहने का भाव जिस विचार को आप गुरु की गोद में बैठ के समझ रहे हैं, बाबा फरीद साहब जी कहते हैं इन्नी निक्की जमी है। बाबा जी कहते हैं आ जिहड़ा शरीर है जिन्हों ये बहुत छोटा सी भाव
ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਥਲ ਡੋਗਰ ਭਵਿਓ। ਥਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਡੋਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਡੂੰਘੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਥਲ ਡੋਗਰ ਭਵਿਓ। ਭਵਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭੱਜਣਾ, ਭਟਕਣਾ, ਫਿਰਨਾ, ਦੌੜਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਦਨ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਦਨ ਇਹ ਜੰਗੀ ਸਰੀਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕੀਤੀ, ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਇਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਦੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਖੋ ਵੀ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਬਾਬੂ ਤੂੰ ਚੱਲੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਬਾਬੂ ਆਖੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀ ਹੈ, ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਵਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ। ਕੁਜੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਜਾ। ਕੁਜਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਲੋਟੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕੁਜਾ, ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਜਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕੁਜਾ। ਕੁਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਟਾ। ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਜਾ ਮਿਸ਼ਰੀ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੂਜਾ ਮਿਸ਼ਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, 2 ਮਾਤਰਾ ਕੱਕੇ ਥੱਲੇ ਕੁਜਾ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 2 ਮਾਤਰਾ ਕੱਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਜਾ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੁਜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਦਕ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਅਦਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਦਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਕ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅਦਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਰਥ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾ ਕੁਜੜਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਕੁਜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਟਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੈ,
ਇੰਨੀ ਸਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੀ ਲਏ। ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੇ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਜੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਜਾ ਬਾਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਜਾ, ਉਹ ਕੁੱਜਾ ਭਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀ ਕੁੱਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀ ਲਈ ਪਾਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਨਾ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਕੁੱਜਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੀ ਲਏ। ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੁੱਜੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਇੰਨੇ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਇਹੀ ਸਰੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਬਚਪਨ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਗ੍ਰਸਥ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿਆਹਿਆ ਵਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ। ਵਾਨਪ੍ਰਸਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸ। ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਛੱਡ ਦੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਪਾਸਾ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੰਨਿਆਸ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਾ ਗ੍ਰਸਥ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੰਨਿਆਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੋਤਰੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੋਤਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਤੇ ਆਣਾ, ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲਈਏ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਐ ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਜ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਤੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਜੁੜੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਖਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਕਤ ਆਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ? ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਮਰ ਹੈ ਅਜੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਕੇ ਜਾਵੇ ਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਮੁਕਰਰ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਖਾਣ ਲਈ, ਇਹ ਭੋਜਨ ਤੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਏਗਾ ਨਾ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਖਾਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਚਾਹ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵਿੱਥ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਤਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਖਾਧਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਖਾਧਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਹੁਣ 51ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋੜ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਚਿੰਤਾ 51ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗੀ। 51ਵੇਂ ਸਾਲ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਨ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖਾਧਾ, ਤਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਬਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਓਗੇ ਮਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿਓਗੇ ਮਨ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਚਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਦਾ ਮਨੁਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੋਟ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਖਿੰਨ ਭਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ, ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਸਖੀ ਸਰਵਰੀਆ ਹੈ, ਕਬਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਚ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਮਝੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਝ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੀ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਏ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਏ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਰਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝੀ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਢਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਢਾਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਇਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਦੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਧਰਮੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮਨੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 2-2, 3-3 ਸਾਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਮਨੂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਡੋਲ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਡੋਲੇ, ਅੱਜ ਕੀਰਨੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋ ਲਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ, ਵੇਖਣਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਆਈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਮਨੂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡੋਲ ਗਏ। ਮਨੂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ, ਤਨ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੀਐ ਤਾਂ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਤ ਵੇਲਾ ਭਗਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਕਰਕੇ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਹੋਰ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ? ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਲਿਆ, ਹੋਰ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਪਿਓ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਚਨਾਂ ਵੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਸੋ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਭਟਕਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਕੁਝਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਬਾਲ ਤਨ 20 ਰਵਨ 30 ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੇ,
40 पुर 85 पग किसे 60 के बुढ़ेपा आवे 70 का मतहीन 80 का व्यवहार न पावे 90 का सहजासनी मूल न जाने आप बल सब कहते ने 90 साल की लंघी अजे भी मूर्ख नूं चेता कोई नहीं है अजे भी रब चेता नहीं अजे भी संसार चेता है अजे भी संसार के कारोबार चेता नहीं देखो गुरु को कारोबार जरूरी नहीं कोई बंदा सतगुरु ने किते बाणी विच नहीं आख्या छड़ दे सब कुछ सतगुरु कहते नहीं ताई मैं क्या भी हिंदू धर्म के अंदर 4 आश्रम ने बंदे की उम्र विच दित्ती भी संन्यास विच धर्म कमाएगा बाबे नानक ने आख्या नहीं धर्म कमाना है ते बचपन तो शुरू कर जेड़ा बीज बचपन विच बीजेगा बुढ़ेपे विच जाके उन्हें फल देना है गल चेते रखी जे बचपन विच नहीं बीजेगा बुढ़ेपे विच तू बीज ही नहीं सकदा सुर दे ना हुण सुरत ते जे हुण आ देखो एक धरती है जिस धरती के अंदर असी इन्ने सालों तो जो कुछ बीज रहे हैं इहदे अंदर असी इस धरती के कर्म रूपी धरती के अंदर इन्ने सालों तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली सब कुछ बीजिया ते जिदन इस पक गई धरती हो जिन्हों कहते हैं धरती का कलर हो जाना ध्यान देना कलर धरती के अंदर तुसी बीज पाओ कदी नहीं जे पुगरदा कलर धरती जिहड़ी हुंदी है ना उहदे च बीज पाओ नहीं पुगरदा उहनूं पहलों धरती नूं बनाना पैंदा है आ साडे बुजुर्ग जदों बाहरों पाकिस्तान तो जो इधर आए सन बहुतियां जमीनां जिहड़ियां ने वो कलर सन कलर का मतलब है जिहड़ी सिर्फ जिस जमीन के अंदर बीज बीजिया जिहड़ी बिल्कुल कलरेटी जमीन होवे जिवें पत्थर होता है कितनी मेहनतां नाल उन्होंने इस जमीन नूं बनाया वाया सतगुर कहते हैं इस मत नूं तू कलरी ना बना बचपन जवानी लंघ गई है बुढ़ेपे विच सोचना रब चेते करांगा सतगुर कहते हैं बड़ा औखा है सराहनी पिया पूजा नहीं चुकिया जाता रब कितों चेते कर लेगा बंदे फिर पछतावा ही करता उस समय अंदर उस वेले सिर्फ सुरत विच पछतावा ही चलता है बचपन विच क्यों नहीं किया जवानी विच क्यों नहीं किया सब कहते हैं बाद विच पछताण नालों चंगा है इस समय को इस वक्त के अंदर सांभ ले बाबा फरीद साहब जी तां कहते हैं फरीदा इन्नी निक्की जंगी है थल डूंगर पविओ अज फरीदा उजड़ा सराहने पे है पूजा पर बाबा जी कहते हैं सै कोहा सै का मतलब होता है 100 कोहा का मतलब है को 100 को दूर लगता पे देखो कितनी को दूर एक सराहना बंदा सराहनी पिया हो सिर हो थले कितनी को दूरी है बंदा बाहर लुका के चीज फड़ लेंदा थले पर बाबा जी कहते हैं अज सराहने पिया पूजा भी 100 को दूर लगता है इस अवस्था के अंदर तू रब को किवें चेते करेगा बाबा जी कहते हैं वक्त की संभाल कर ताई गुरु रामदास जी का तुसीं बचन पढ़ते हो पातशाह जी कहते हैं हम अंधले अंग बिखे बिखराते क्यों चाले गुरु चाली सब गुरु दया करे सुदाता हम लाने आपन काली गुर सिख नीत चलो गुर चाले जो गुर कहे सोई पर मानो हर हर कथा निराली पातशाह जी कहते हैं गल चेते रख जिहड़ा बंदा कहता ये कहते ना अज नहीं कल करांगा सतगुरु पातशाह जी कहते हैं मत जानो आज के काली मत ये सोचे भी आज नहीं कल कर लवांगा कल आने तो पहला की पता है काल आ जाए ध्यान देना कल थोड़ा किसी बंदे के जीवन में है असं कल कहते हैं कि कल आया कभी जिधर अगले दिन में असं एंटर होने कल अज बन जाता है वर्तमान गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी कहती वर्तमान विच जी प्रेजेंट विच जी ये ना जो लंघ गया सतगुर कहते हैं उनकी चिंता छड़ दे वो ना सोच जो लंघ गया जो आने वाला सतगुर कहते हैं उन्हें ना सोचता रहे कि कल की बनेगा परसों की बनेगा धन गुरु ग्रंथ साहब जी कहते हैं इस वक्त को संभाल जो तेरे को है क्योंकि कर्ता इस वक्त के अंदर है परमात्मा इस समय के अंदर है वो वर्तमान में वरतदा है वो इस समय के अंदर वरतदा है इसे करके बाबा फरीद साहब जी कहते हैं बुजुर्गी विच सराहने पिया पूजा भी 100 को दूर लगता है उस अवस्था में तू रब को किवें चेते करेगा भाव इस समय अंदर जिदों तेन समझ आ रहा है जिदों तेन चेता आ रहा है इसका मतलब ये नहीं बुजुर्गी में हो कुछ नहीं सकता बाबा गुरु अमरदास पातशाह जी 62 साल की उम्र में भी रब की बंदगी में जुड़ के इस अवस्था पर पहुंच जाते हैं कि गुरु अंगद देव पातशाह जी गुरु नानक साहब जी की गद्दी के वारस बना देते सिर्फ कमाई है मन को होड़ना
किसी तरीके नाल सतगुरु कहते हैं वक्त की विचार कर, इस समय की विचार कर जिहड़ा तैनूं परमात्मा ने दिता है। एक कल दे ना छड्ड, परसों दे ना छड्ड, आने वाले समय दे ना छड्ड। यतन कर, हर दिन यतन कर, हर समय यतन कर। जो यतन करेगा तेरा किया होया यतन परिपूर्ण परमात्मा के चरणों नाल तेनूं एक दिन मिला देगा। तेरे अंदर वो विचार, वो सुरत पैदा करेगा कि फिर